കൈകൾ ഉയർത്താം. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, we praise you. We give you glory. There is none like you, God. There is none like you. We praise your holy name. Hallelujah. We praise you. We give you glory. Oh, Oh, Aria Rakaba Mama Sharia. Oh, Aria Rakaba Mama Sharia. Oh, Aria Rakaba Mama Sharia. Hallelujah, Lord. We praise you. We give you glory, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. There is none like you, God. You are the name that is above every other name, Lord Jesus. There is no other name that we are lifting high other than the name of Jesus. Oh, Rakaba Mama Sharia. Glory rain. The Lord is pouring out His glory in this place. We don't have to wait for the end of the meeting. We're just going to now soak in His presence. Come on. Oh, glory rain. Glory rain is falling. Glory rain is falling. Hallelujah. Hallelujah. Glory rain is falling. Glory rain is falling. Oh, your holy rain. Come on, lift up your voice. Come on. Oh, are you hungry for more of God in this place? Are you hungry for God? കർത്താവിനായി നിങ്ങൾ വിശക്കുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിനായി നിങ്ങൾ ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you hungry? Then lift up your voice and say, Lord, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നിങ്ങൾ വിശക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. എനിക്ക് ഇനിയും വേണം കർത്താവേ. എനിക്ക് ഇനിയും അധികം വേണം കർത്താവേ. Glory We aren't here to see people. We aren't even here to hear a good message. We're here to meet Christ. Christ glorified. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണാനോ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെറുതെ പങ്കെടുത്ത് പോകാനോ അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ കാണണം. കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടുന്നത് കാണണം. We want to see you, Jesus. അങ്ങേ കാണണം യേശുവേ. We want to see you, Jesus. അങ്ങേ കാണണം യേശുവേ. We want to see you, Jesus. അങ്ങേ കാണണം യേശുവേ. We want to see you, Lord. അങ്ങേ കാണണം കർത്താവേ. Nobody else. We want to see you, God. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ കാണണം കർത്താവേ. We hunger and thirst for you, Lord Jesus. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി There is nobody else we want but you, Jesus. അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല കർത്താവേ. I see the Lord healing people's bodies right now. ശരീരങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നു. If there's healing you require in your body, lay your hands on that part right now and say, Lord Jesus, heal me, please. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും രോഗസൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക, യേശുവേ എനിക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ്, എൻ്റെ മേൽ ആ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ അയക്കണമേ. Healing rain. Hallelujah. Hallelujah. I see the Lord, He's calling people out from the pits of darkness. He's calling them into His marvelous light right now. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ജനത്തെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. I just thank you, Father, that you are moving amongst us today, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I thank you that you are moving, Lord. I thank you that you are moving, God. I thank you that you are moving. I thank you that you are moving. I thank you that you are moving. I thank you that you are moving, God. I thank you that you are moving. I thank you that you are moving. I thank you that you are moving, God. Oh, I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you that you are moving. Hallelujah. God, the Lord is moving in this place. Let's give him our worship. Let's give him our everything today. This is your time with God. God is worthy of our worship. I just pray, Father, we want to meet you, Lord. We want to see you.
ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ കാണണം കർത്താവേ. We want to taste you. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ രുചിക്കണം കർത്താവേ. We want to live with you, God. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം ജീവിക്കണം കർത്താവേ. We give you our lives. ഞങ്ങളുടെ ജീവന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. We open up our hearts, ഞങ്ങളുടെ Lord. ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങേക്കായി തുറക്കുന്നു. And we say, come take your place, Lord Jesus. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരണമേ. Come, Lord Jesus. കടന്നു വരണമേ കർത്താവേ. Come, Lord Jesus. കടന്നു വരണമേ കർത്താവേ. We thank you നന്ദി കർത്താവേ. that you come. അങ്ങ് വന്നതിനായി നന്ദി. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ സൈഡ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല. ആ സൈഡായിരുന്നു ബെറ്റർ. ഒന്നുകൂടെ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എങ്ങനെയാ 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 together. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Now you may sit. ഇനി ഇരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I want to thank Pastor Ryson and Pastor Vinita for having me here. എനിക്ക് പാസ്റ്റർ റൈസിനോടും പാസ്റ്റർ വിനീതയോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനായി. Thank you everybody for welcoming me so well. എന്നെ ഇത്രയും നന്നായി സ്വീകരിച്ചതിനായി ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ റൈസനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ When I met Pastor Raisa, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം കണക്കായിരുന്നു. we had it was like we were having a lot of years understanding among us. So first time actually was അവിടെ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കായിരുന്നല്ലോ. പാസ്റ്റർ ഡേമിയൻ, പാസ്റ്റർ റൈസൻ, പാസ്റ്റർ അനീഷൊക്കെ എല്ലാവരും സൗത്ത് ഹാളിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ വന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ആരും കളിയാക്കുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മലയാളം കേട്ടിട്ട്? ഇല്ലല്ലോ. ആ ഞാനേ പട്ടിക്കാടിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക്കാട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൃശ്ശൂരിൽ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ അവിടെയാണോ? ഞാൻ അവിടെ പോയി. അന്ന് 100-200 ആൾക്കാരുണ്ട്. അന്ന് ഞാനും കുറച്ചുകൂടി യങ്ങറായിരുന്നു. അവിടെ പോയി ഞാൻ മെസ്സേജ് പ്രീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്പീക്ക്. എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഈ അടപ്പില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ്, പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ അടുപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് ആരെ പതുക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അടുപ്പല്ല അടുപ്പ്. അതെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ. നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ ഇവിടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കേ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രൈ ഇൻ മലയാളം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് സാരമില്ല. അപ്പോൾ എനിവേ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ മെറ്റ് പാസ്റ്റർ റൈസൻ വാസ് ഞങ്ങൾ ഈ സൗത്ത് ഹാളിലൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഹാളിലായിരുന്നു, ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഫുള്ളി പാക്ഡായി. അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രാകേഷ് ആൻഡ് ഐ വാക്ക്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് അവിടെ കയറി ചെന്നായിരുന്നപ്പം ബാക്കിൽ കുറച്ച് സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഷീസ് ഓൾസോ അവരൊരു പാസ്റ്റർ, ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററാണ്. പുള്ളിക്കാരി ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എപ്പോൾ വന്ന ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മീറ്റിങ്സിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര അറ്റൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ പോരെ. നിങ്ങളങ്ങനെയാണോ? എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആ സെക്കൻഡ് റോ ബാക്കിലിരുന്നാലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രാകേഷിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളടുത്ത് രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചായ കാപ്പി വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇല്ല വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ രാകേഷ് പറഞ്ഞു ഒരു കാപ്പി ആകാം. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചേ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ രാകേഷ് അവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഷെറിൻ ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ
ഞാൻ അടിച്ച് ഈ ചായ കാപ്പി വരും എല്ലാവരും അതിലേക്ക് എനിക്കാണ് ഈ ചായ കാപ്പി. എനിക്കാണെങ്കിൽ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം. ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ആരാധിക്കുന്നത് 10 പേര് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയാണ് ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 10 പേരല്ല, അല്ല, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വചനം പറയുന്ന മേക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ നോയ്സ് ടു ഗോഡ്. കർത്താവിന് ആമേൻ സന്തോഷത്തോടെ ഉല്ലാസത്തോടെ ഘോഷിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലല്ല. നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എവിടെയെങ്കിലും കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വല്ല 6 അടിച്ചാലോ 4 അടിച്ചാലോ വല്ല വിക്കറ്റ് പോയാൽ അപ്പുറത്തെ നമ്മളുടെ എല്ലാ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൻ്റെ വിക്കറ്റ് വല്ലതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചാടി എണീക്കും. ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചിരി എന്താ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ്. എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ബിക്കോസ് വചനം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ കർത്താവ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മോഹം കാണിക്കും അല്ലേ? ആ വചനം ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിൽ പറയുന്നത് അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സങ്കടമില്ല, വേദനയില്ല, അസുഖമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മോഹം അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഈ മോഹം നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എനിവേ, ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റർ റൈസിന് ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ, അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ രാകേഷ് ഇരിക്കുക, ചായ ഷെയറിന് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ പൊക്കി ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഡേവിഡ് ഡാൻസ് ചെയ്ത് അല്ലേ, ദാവീദ് നൃത്തം ചെയ്തു. ബൈബിളിലെ ദാവീദ് യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ കിട്ടിയത്? ഒരു രാജ്യമാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് രാജ്യം കിട്ടാത്തത് ഡാൻസ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ്. ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യണം, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. കർത്താവിൽ അവിടെ ക്ഷാമമില്ല, ഈ നമ്മളുടെ ഫാമിൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ വചനം വായിക്കും, ഞാൻ എല്ലാം ചോദിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ആർത്തി കൂടുതലാണ്. 9 ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ 9ഉം വേണം. എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എനിക്ക് കർത്താവെ എനിക്ക് വേണം. അതാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹമ്പിളായിരിക്കും. ഞാൻ അത്രയല്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത്, പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. എനിവേ, അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർ നല്ല വേർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കൈ പൊക്കി. അപ്പം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു വരെ. There's a man of God walking. And I looked at him and I knew instantly that he was a friend of God, that he was a friend of the Holy Spirit. I didn't know he was a minister, but he came and I looked at him and I smiled and he smiled. And it was Pastor Rayson. ഞാൻ ബാക്കിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ആ നിമിഷം തന്നെ മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം എന്നെ പുഞ്ചിരിച്ച് കാണിച്ചു, ഞാനും അതുപോലെ പുഞ്ചിരിച്ച് കാണിച്ചു. അതായിരുന്നു പാസ്റ്റർ റൈസൻ. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം പാസ്റ്റർ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ കുറച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പം എൻ്റെ പേര് പ്രീതി. മൈ നെയിം ഇസ് പ്രീതി. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം. എൻ്റെ പേരൻസ് കാക്കോട്ടുമലയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം കാക്കോട്ടുമലയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരു 30 രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആൾക്കാരെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എവിടെ നിന്നാന്ന്, ഞാൻ പറയും കാക്കോട്ടുമൂലയെന്ന്. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളക്കാരനെ മൊത്തം കൊണ്ട് ഈ പേര് പറയിപ്പിക്കും. ഞാൻ പറയും കാ, അവർ കാ കോ കോ. അപ്പം ലോകം മൊത്തം ഞാൻ ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് മൈ പേരൻസ് ഒറിജിനലി കാക്കോട്ടുമൂലയെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ 60s പോയത്. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് ജനിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്താണ് വളർന്നത്, സൗദി അറേബ്യയിൽ. എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞാൻ വളർന്ന് എനിക്ക് 11 വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. മരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ കാക്കോട്ടുമൂലയിലാണ് ഫാദറിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ജീവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടുഡേ ഈസ് ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ. അപ്പം 1986 എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ നാട്ടിൽ പഠിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി അവിടെയും പഠിച്ച്. ഞാൻ എൻജിനീയറിങ്, സിസ്റ്റർ വിനീതേനാണൊക്കെ എൻജിനീയറാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അന്ന് ആ സമയത്ത് അധികം പെണ്ണുങ്ങൾ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ച് എൻ്റെ ഫാമിലി കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കാശ് ഉള്ളതായിട്ട് വളർന്നത്. കോളേജിൽ എനിക്ക് കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ലെവൽ അന്നത്തെ സമയത്ത്, ഇന്നത്തെ സമയത്തല്ല. അന്ന് ഞാൻ 1996 ഒക്ടോബർ എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ലിവിങ് റൂമിൽ കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ലിവിങ് റൂമിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മമ്മി, പണ്ടത്തെ ലാൻഡ് ലൈൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു ലാൻഡ് ലൈൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പം മമ്മി മൂലയ്ക്ക് ലാൻഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഒരാളുടെ അടുത്ത്. ഇങ്ങനെ മമ്മി പറയാം, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ മമ്മീൻ്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്, എൻ്റെ കണക്കല്ല. മമ്മി ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ചേച്ചി, എനിക്ക് തിരക്കാ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മമ്മി എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്യൂസസ് പറയാം. എവിടെയാ, ആരാ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഐ ഹേർഡ് എ വോയിസ്, ഒരു ശബ്ദം കേട്ട്. ആ ശബ്ദം പറഞ്ഞ്, മമ്മിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് നീ പോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈ കൊട്ടുന്നു, നിങ്ങളാരും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ പുറത്ത് ശബ്ദം കേട്ടാൽ എനിക്ക് എന്താ കിർക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങളാരും ആലോചിക്കുന്നില്ല. അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല. ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, മമ്മിയും പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകാൻ പോയാണെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ, ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് അവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അനു എന്നാ പേര്. അനു പറഞ്ഞ്, പ്രീതി പോണ സ്ഥലത്ത് ഞാനും പോകണുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പോയി. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച്, ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോണത്? അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞ് റിട്രീറ്റിനാണെന്ന്. ഇപ്പം റിട്രീറ്റ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ വാക്കറിയാം. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിട്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, 7 days ഞാൻ ഹോളിഡേക്ക് പോയാണ്. 7 days അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ റിലാക്സ്ഡ് റെസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ആവും. അവിടെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ്. അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞ്, ഇവിടെ ആശുഭവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്, അവിടെ പോയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ജീസസിൻ്റെ ധ്യാനം, ജീസസിൻ്റെ റിട്രീറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ലൈനിൽ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്കിൽ ആൾക്കാർ, ഇത് കാത്തലിക് കറിസ്മാറ്റിക് റിട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു, അവരിങ്ങനെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ടങ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടങ്സ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടങ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പിശാചും ഇളകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കാത്തലിക് നിങ്ങൾ കാത്തലിക് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, പക്ഷെ അവൻ്റെ മതിൽ ഭയങ്കര പൊക്കം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരനെ പുറത്ത് നിർത്താനോ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരനെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരനെ പുറത്ത് വിടാതിരിക്കാനാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യം, മതിൽ വലുതാണ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മതിൽ എനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്നില്ല, 6 അടി പൊക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഗേറ്റും പൂട്ടി വോളണ്ടിയറാണ്. ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ടങ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആദ്യത്തെ ഈവനിങ് സെഷനായിരുന്നു അന്ന്. 6-7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഈവനിങ് സെഷൻ ജോസ് ആനത്താനമാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ജോസ് ആനത്താനം വന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ അടുത്ത ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ യേശുവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാലോചിച്ച്
ഈ യേശുവിനെ പറ്റി 7 ദിവസം സംസാരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. നിങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അല്ല, ഞാനന്ന് ആലോചിച്ച് 7 ദിവസം ജീസസിനെ പറ്റി എന്താ ഇത്രയും സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ ജോസ് ആനത്താനം പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേൾക്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോയാ. പിന്നെ മതിൽ ചാടാനും കുറച്ച് പൊക്കം കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റൂമിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേരും, ഒരു കൊച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ അനു, ഒരു ആൻറ്റിയും, എനിക്ക് അറിയാത്ത ആൻറ്റി, അവരുടെ മോളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി കുറേ ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര അനുഭവമാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഈ ആൻറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത രാവിലെ, അന്ന് ഇവിടെ 10 മണി 11 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്കൊന്നും അല്ല. കാത്തലിക്സ് 6 മണിക്ക് എണീപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് 6 മണിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ പറയും. അപ്പോൾ 6 o'clock രാവിലെ എണീച്ച് റെഡിയായിട്ട് താഴെ വന്ന് അവർ ആരാധന തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു സിസ്റ്റമിലെ എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അവർ 2 മണിക്കൂർ ഈ ആരാധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് എനിക്കിതൊക്കെ ഷോക്കായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഒരു ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ പാസ്റ്റർ ജോസ് ആനത്താനം പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അഗ്രീമെൻ്റ് ഇല്ല. പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഹിന്ദു നേഷനിൽ ജനിച്ചത്, ഞാനൊരു മുസ്ലിം കൺട്രിയിൽ വളർത്തിയത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടക്കുന്ന, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള, ഇപ്പം എൻ്റെ ബ്രദർ ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു. സോ ഒരു ബ്രദർ, ഞാൻ ആ ധ്യാനത്തിൽ പോണ സമയത്ത് ഒരു ബ്രദർ മുസ്ലിം, മറ്റേ ബ്രദർ തിരുപ്പതിയിൽ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിന്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം എനിക്കെല്ലാം അഗ്രി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പിശാചിനെ വരച്ച് ഒരു റെഡ് മാർക്കർ വെച്ച് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡിൽ പിശാചിന് വാലുണ്ട്, ജീസസിനെ വരച്ച് ജീസസിന് ഹീലോ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ജോൺ 14:6 പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ 14:6. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one goes to the Father except through me. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനാകുന്നു, എന്നിൽ കൂടി അല്ലാതെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആർക്കും കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുക പ്ലീസ്. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനാകുന്നു, എന്നിൽ കൂടി അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുക. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു, എന്നിൽ കൂടി അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കടപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. I am the way, the truth and the life. No one goes to the Father except through me. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺവെൻസിൽ മഠത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മതിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട്. ജീസസ്, നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്ചർ നമ്മളിങ്ങനെ കാണത്തില്ലേ, ജീസസ് said, I am the way, the truth and the life. പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. That you only go to the Father through him. പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അത് ജീസസ് ആണെന്ന് ജീസസ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്നായിരുന്നു 1996 ഒക്ടോബറിൽ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ജീസസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജീസസ് മുസ്ലിംസ് പറയുന്ന നബിയാണെന്ന്, പ്രോഫറ്റ് ആണെന്ന്. കാത്തലിക് ചർച്ച് പറയുന്ന ജീസസ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണെന്ന്. പിന്നെ ജീസസ് ഗുഡ് മാൻ ആണെന്ന്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എല്ലാം ജീസസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ജീസസ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിതൊരു ഷോക്കായിപ്പോയി. ജീസസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ദ ഓൺലി വേ ടു ദ ഫാദർ ഇസ് ത്രൂ ഹിം. ജീസസ് മാത്രം ഒറ്റ ഒരു വഴി, ആ ഒരു വഴി വേറെ
അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജീസസ് കള്ളം പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് സത്യം പറയാം. എനിക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സൈഡ് ബിലീവ് ചെയ്യും, അല്ലെ ആ സൈഡ് ബിലീവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാളാണ്, ഞാൻ എൻജിനീയറിങ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഇപ്പം ഈ ലോകം, ഈ എർത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ഈ ന്യൂട്ടൺസ് 3 ലോസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എൻട്രോപ്പി അവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു സെൻസും ഇല്ല. അവർ പറയുന്ന ഒന്നുമില്ലാത്തത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓർഡർ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസോർഡർ വന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് ഇത് ഒന്നും ഞാൻ വല്ലതും ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്നേ. എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? I'm giving you nothing. Can you make it explode? I'll give you also nothing. ഈ നത്തിങ് തന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സയൻസ് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം അതേപറ്റിയാണ് പ്രീതി സിസ്റ്റർ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ. ഒന്നും തരുന്നില്ല, ഞാൻ നത്തിങ് തരുന്നു, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ സയന്റിഫിക്കലി ആലോചിക്കുക, ഇതിൽ ഒറ്റ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളു. There is a creator. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട്. ഈ സൃഷ്ടാവ് ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും വരത്തില്ല. Scientifically, without an external source, there is no way that the universe can be created. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെ സാധ്യമല്ല ശാസ്ത്രപരമായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നറിയാം. ജീസസ് പറയുന്ന ഈ ശക്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഉള്ള വഴി ഞാനാണെന്ന്. ആമേൻ. എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല, ഈ ശക്തിന് എനിക്ക് അപ്പൻ, പിതാവേ, ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരും. അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീസസിനെ കള്ളനായിട്ട് പറയും. ഏതാന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ജീസസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്ത്. ഞാൻ അന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജീസസ്, if you are the way, if you are the truth, if you are the life, be my way, be my truth, be my life. അങ്ങാണ് വഴിയും, അങ്ങാണ് സത്യവും, അങ്ങാണ് ജീവനെങ്കിൽ എൻ്റെ വഴി അങ്ങാകാം, എൻ്റെ ജീവൻ അങ്ങാകാം, എൻ്റെ സത്യം അങ്ങാകാം. അന്ന് ഞാൻ ബോൺ അഗൈൻ ആയി. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി, പ്രീച്ചർ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും, ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഞാൻ ബോൺ അഗൈൻ. എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്താ അവേക്കൻഡ് ആയി. ആ നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ എൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി തുറന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതുജീവൻ, പുതുജനനം ഞാൻ പ്രാപിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ജീസസ് നിങ്ങളുടെ വേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വഴി യേശു അല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം, യേശുവാണ് നിങ്ങളുടെ വഴി എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ പറയണം, യേശുവേ എൻ്റെ വഴിയാക്. പറ, യേശുവേ എൻ്റെ വഴിയാക്, യേശുവേ എൻ്റെ വഴിയാക്. ഞാൻ അന്ന് 4ാം റോയിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. 4ാം റോയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജീസസ് ബി ദ വേ. അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ കേൾക്കണോ? കേൾക്കണോ? ഷുവറാണോ? ഈ സൈഡ് അത്രയും ഷുവറല്ല. ഷുവറാണോ? ഷുവറാണോ? ഞാനാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ആ നിമിഷം കർത്താവ് എന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഞാനൊരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഈ സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്ന 1000 കണക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ
ആയിരം എല്ലാ നാഷണാലിറ്റി, എല്ലാ രാജ്യത്തുനിന്നും, എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ചാടി, അവിടെ സന്തോഷിച്ച്, അവിടെ ആരാധിച്ച് ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടി കൈപ്പൊക്കി ചാടി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വേർഷിപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്രയും പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ചിരി പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറാനാ. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ സന്തോഷമായിട്ട് വേർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ രാജ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്സ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ അന്ന് 10-20 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് കൂടുതൽ ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഗിറ്റാർ കളിച്ചിട്ട് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പരിചയം സിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് 22 വയസ്സായിരുന്നു. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ ധ്യാനത്തിൽ പോക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമായിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിലന്ന് എനിക്ക് 22 വയസ്സ്. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 23 വയസ്സായി. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്താ കണ്ടിട്ട് ഒരു പരിചയം. പുള്ളിക്കാരീൻ്റെ മുടി തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെയർ, ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട മുടി. അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടിട്ടൊരു പരിചയം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ആരാധന നോക്കുന്നു, ഈ കൊച്ചിനെ ഈ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നു. പെണ്ണ് വേർഷിപ്പ് നിർത്തിയിട്ട്, ആരാധന നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഇനി എൻ്റെ അമ്മ വചനം പറയാൻ വരാൻ പോയാണ്. മനസ്സിലായോ? പ്രീതി സിസ്റ്റർ കണ്ടത് ദർശനത്തിൽ, ആ നിമിഷം കണ്ടത് തൻ്റെ മകളെയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ മകളെ, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, 22-23 വയസ്സിലോട്ട് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ നിമിഷം ആ ഒരു അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചപ്പോൾ പല ദേശക്കാർ, പല ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരിമാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ചാടിയും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. പല ദേശത്തെയും ഫ്ലാഗുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗിറ്റാർ അടിച്ച് ഇവരെ ആരാധനയിൽ നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി അടുത്ത നിമിഷം പറയുന്നു, ഇനി എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് കയറി പ്രസംഗിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന്. ഇപ്പം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത്, എൻ്റെ പേര് പ്രീതി, എനിക്ക് ഒരു കർത്താവുണ്ട്, ഒരു ഭർത്താവുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഈ കൊച്ച് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടത്. പക്ഷേ എൻ്റെ കഥ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ സിസ്റ്റർ, കർത്താവ് എന്നെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, ഇംഗ്ലണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഏഷ്യ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല. മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ 2 റിവൈവൽസ് കാണും. എനിക്ക് റിവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണെന്ന് സിസ്റ്റർ അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് റിവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. 2 മൂവ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്, റിവൈവൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ കാണും. എന്നിട്ട് കർത്താവ് കാണിച്ച് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് വന്ന് അടിക്കുന്നു. ആ വേവ് അടിച്ച് യൂറോപ്പിൽ അടിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പോകണം. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദമാണെന്ന്. അന്ന് എനിക്ക് ഈ ശബ്ദം ആരുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ സൈഡിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഇത്രയും വിമൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരാധിക്കുക. അപ്പം ആ ഒരു മൂവ് ഓഫ് ഗോഡ് അന്ന് വന്നത് വിമൻ്റെ ഫ്രീഡമാണ്. എൻ്റെ കർത്താവ് അന്ന് പറഞ്ഞു, വിമൻ ആർ ബീയിങ് സെറ്റ് ഫ്രീ. എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത്, സഹോദരിമാർ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ സമയം സഹോദരിമാരെ ദൈവം സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താ റിവൈവൽ, എന്താണ് ഒരു മൂവ് ഓഫ് ഗോഡ്, എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഉണർവ് എന്താണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ നീക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം തിരിച്ച് ആ ധ്യാനത്തിന് റിട്രീറ്റിൽ 4ാം റോയിൽ തിരിച്ച് എത്തി. ആ പ്രീച്ചർ ജോസ് ആനത്താൻ എപ്പോഴും അവിടെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫ് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ മാറി. ഞാൻ ആ ഹാളിൽ നിന്ന്, ആ ഓഡിറ്റോറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ എനിക്കറിയായിരുന്നു യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള സത്യം ലോകത്തിന് ഫ്രീഡം ആക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്. യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ, യേശുവിൻ്റെ സത്യം, യേശുവിലുള്ള സത്യം അറിയുകയും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. ഞാൻ തിരിച്ച് ആ റോലെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ആ ഓഡിറ്റോറിയം കണ്ടത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ? ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ലേറ്റർ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ഹാള് ചൈനയിലാണ്. ഞാൻ ആ ഹാള് ആക്ച്വലി കണ്ട്. ഒരു ശരിക്കും ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാളാണ്. ആ ഹാള് ഞാൻ ആ ഫ്ലാഗ്സായിട്ട് ന്യൂസിൽ കൂടെ ഒരു ദിവസം കണ്ട്. അത് ചൈനയാണ്. ഞാൻ 2000 മേയിലാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായിരുന്നു. എൻ്റെ മോള് റേമി എന്ന പേര്. റേമിനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലി പോയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിട്ടുന്നു. അന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ജോലി പോയി, ഉള്ള കാശെല്ലാം പോയി, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് കർത്താവിനെ പറ്റി അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പം എനിക്കറിയാം കർത്താവ് ഒരു നല്ല കർത്താവാണെന്ന്. അന്ന് ജോലി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവ് എവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്? അവിടുന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോള് ജനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഹോങ്കോങ്ങിൽ താമസിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മോളിനെ ചൈനയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ. എന്നിട്ട് ചൈനയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കാല് കുത്താൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ലൈഫ് കാല് കുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാല് കുത്തി അടുത്ത ആഴ്ച കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് വേറെ ജോലി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ലണ്ടനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കണ്ട എന്താണ്, ചൈനയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ റിവൈവൽ. ഇതൊക്കെ കർത്താവ് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് ഡേ 1 പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ പറ്റി കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ഞാനിതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു സത്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഞാൻ ആ ധ്യാനത്തെ കൂടിയപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ്, Isaiah 60:1, Arise, shine, for your light has come. The glory of Yahweh is on you. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക, യഹോവയുടെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. യെശയ്യാവ് 60:1. ആ സിസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് നിന്റെ മേലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ മേലില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച്, ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ തേജസ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് വചനപ്രകാരം നേരാക്കണം. എല്ലാം കറക്റ്റ്. ഞാൻ ഇത് എല്ലാവരെയും പറ്റി വിചാരിച്ചില്ല, ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ആലോചിച്ച് എൻ്റെ മേലിൽ കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. എനിക്ക് പിന്നെയാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സിസ്റ്റർ ഒരു 10-20 ആൾക്കാർക്ക് ആ വചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സിസ്റ്ററിന് ആരാ പറഞ്ഞ ആ ഒറ്റൊരു വചനേ അറിയത്തുള്ളൂ. Isaiah 60:1 ആ സിസ്റ്ററിന് അറിയത്തുള്ളൂ.
പക്ഷെ ആ 10-20 ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ മാത്രമേ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ. ഞാൻ അന്ന് ആലോചിച്ച്, കർത്താവിന്റെ തേജസ് എൻ്റെ മേലിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് എടുത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ കർത്താവിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് കർത്താവിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആലോചിക്കും എൻ്റെ അണക്കത്തെ ഒരു കേസ് കർത്താവിൽ വന്ന ഫാമിലിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഞാൻ ആ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രീതിനെ ഇഷ്ടം. ഈ ജീസസ് വട്ട് കേസ് പ്രീതിനെ അവർക്ക് കാണേ വേണ്ട. എൻ്റെ ബ്രദർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ എൻ്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് കിറുക്കായിപ്പോയി. കുറച്ചല്ല, അപ്പുറത്ത് കിറുക്കായിപ്പോയി. അപ്പൊ നീ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ബൈബിൾ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. ആ പ്രീച്ചർ ജോസ് ആനത്താനം എസീക്കിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലോട്ട് തിരിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ആലോചിച്ച എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാണെന്ന്. എസീക്കിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ബൈബിളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ പറ്റിക്കാണ്. പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി എസീക്കിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. പിന്നെ പതുക്കെ തിരിക്കാൻ നോക്കിയാണോ നമ്മൾ ആരെയും പറയിക്കത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് എത്ര വിവരക്കേടാണെന്ന്. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ ബൈബിളൊക്കെ തുറന്നു. പക്ഷെ ബ്രദറും മമ്മിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പള്ളി പോകണ്ട, പുറത്ത് പോകണ്ട. എന്നെ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ വിട്ടു കേട്ടോ. കഥ കേൾക്കണോ? സോ ഞാൻ കർത്താവിൽ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര എൻകൗണ്ടേഴ്സാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് മൊത്തം പറയാൻ വന്ന് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നെ കർത്താവ് ഹീൽ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കർത്താവ് ഹീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഞാനിത് പറയാം. അപ്പം ഈ രാവിലെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടു. ഉച്ചയായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെയും കാത്തലിക്സാണ്, അവർ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും മുട്ടുത്തി ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പറഞ്ഞ ഷേർലിക്ക് ഹീലിംഗ് വരാൻ പോയാണ്, ലിൻഡയ്ക്ക് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഹീലിംഗ് തരാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാലോചിച്ച് ഞാൻ ആർക്കാ കാശ് കൊടുക്കണ്ട എൻ്റെ പേര് വിളിപ്പിക്കാൻ. അതാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും നല്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണേ. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ആർക്കാ കാശ് കൊടുക്കണ്ട. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ചോദിക്കണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ആർക്കാ കാശ് കൊടുക്കണ്ട പേര് വിളിച്ചിട്ട്. അവിടെ 2-3 മണിക്കൂർ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് എണീച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് ഹീൽഡ്. കർത്താവ് എന്നെ ഫുള്ളി ഹീൽഡ്. അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോക്ക് എന്തായിരുന്നു അറിയാവോ? കർത്താവ് എന്നെ പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഷോക്കായിപ്പോയി. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് ഉത്തരം തരുന്നെന്ന്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി എനിക്കങ്ങ് ഷോക്കായിപ്പോയി. എനിക്ക് ഇത്രയും ഷോക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ആയിപ്പോയി. ഒന്ന് ആലോചിക്കും. എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കർത്താവിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ബിക്കോസ് ദ ബൈബിൾ സേസ്, കർത്താവ് വചനം പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ലവ്ഡ് യു വിത്ത് എവർലാസ്റ്റിംഗ് ലവ്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കിത് അറിഞ്ഞൂടാ. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ റൂമിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുക, ഞെട്ടി നിൽക്കുക. എൻ്റെ മലയാളം എക്സലൻ്റ് അല്ലേ? താങ്ക് യു. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ റൂമിലിങ്ങനെ കയറി ഈ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രസൻസ് എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് വന്നു. എൻ്റെ വായിൽ ഭയങ്കര മധുരം വന്ന്. ഇത്രയും മധുരം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
എനിക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ മധുരം സ്വർഗത്തിൻ്റെ മധുരമാണെന്ന്. ഇപ്പം എനിക്ക് വചനം പ്രകാരം എനിക്കറിയാം, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദി ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ്. യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീനെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം. പക്ഷെ അന്ന് ഈ മധുരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, ഇത് ഈ ലോകത്തെ മധുരമല്ല, കർത്താവ് ഇത് സ്വർഗത്തിലെ മധുരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ മുട്ടുത്തി ബെഡിൽ നിന്ന്. അന്നേരം ഞാൻ ആ പ്രസൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ശബ്ദങ്ങൾ, ഈ പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദവും ഹാലലൂയ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, മുട്ടുത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ ഇതെന്താണെന്ന്, ഈ മധുരം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ്, ഇത് എന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ, ദിസ് ഈസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സെർവ് മീ. എന്നെ സേവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു രുചിയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രുചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. ആമേൻ. അപ്പം കർത്താവ് ഈ രുചിൻ്റെ വിലയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായ? ഇതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നിട്ട് ചോദിച്ച്, ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ച്, ഈ രുചി ഇനി വേണോ? ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ 23 വയസ്സിൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണം. അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കർത്താവില്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പള്ളിയിൽ പോകണ്ട. ഞാൻ അന്ന് കാത്തലിക് പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു സൺഡേ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പള്ളി കയറിയപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ പോണത്. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോയത്. അവർ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും പാട്ടുണ്ട്, I've taken my harp down from the willow tree. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് പള്ളി കഴിഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മമ്മിക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ ഫോൺ കോൾ കിട്ടി, പ്രീതിക്ക് വട്ടായിന്ന്. ഞാൻ മാത്രം സന്തോഷം. I've taken my harp down from the willow tree. Because എന്താണെന്നറിയോ, കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ സന്തോഷം തന്ന്, അതെൻ്റെ മുഖത്ത് അറിയാനുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം, എൻ്റെ സിസ്റ്ററുകളോ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി പള്ളിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കി, ആണോ വീട്ടിൽ നിൽക്കാം. അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ബൈബിള് വീട്ടിൽ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഈ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ 1 വർഷം എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ആലോചിച്ച്, മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വായിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ജെനസിസ് മുതൽ റെവലേഷൻ 3-4 ദിവസത്തിൽ വായിച്ചു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നെക്കാളും. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ സാംസൺ അല്ലേ, മലയാളത്തിൽ സാംസൺ അല്ലേ, ഷിംഷോൻ. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഷിംഷോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ, പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയല്ലേ എന്ന്. ആട്ടില്ല, പറയല്ലേ. പിന്നെ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറയല്ലേ. എന്താ ചെയ്ത പറഞ്ഞു, എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എല്ലാവരും ആലോചിച്ച്, ദേ പ്രീതിൻ്റെ ലൈഫ് പോയി, റൂമിൽ സ്റ്റക്കായി. പക്ഷെ ആ റൂമിൽ ഞാനും കർത്താവും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബൈബിള് കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നും അധികം പിന്നെയും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെയും വായിച്ചു. എനിക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ്, ഈ ആൾക്കാരുടെ പേര് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ ആലോചിച്ച്, ഇതെന്താണ് ഇത്രയും പേരുകൾ,
ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ വായിച്ച് പക്ഷെ കർത്താവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ. ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടീച്ചിങ് മീ. ആസ് ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടീച്ചിങ്, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ബ്രദർ വന്ന് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന്, മൂത്ത ചേട്ടൻ വന്ന് നോക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പം നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രദർ വന്ന്, ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, പ്രീതി നീ ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊന്ന് നിർത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന്. അപ്പോൾ ജോൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ്, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അനിയത്തിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് എന്നെ വളർത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശബ്ദം, പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ, ചേട്ടന്മാരാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ചേട്ടനിങ്ങനെ പതുക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, എന്താ ജോൺസണിന് മാത്രം പ്രശ്നം? ജോൺസൺ ആദ്യം പിടിച്ചില്ല, കുറച്ച് തെറി പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഞാൻ റൂമിൽ പോയി എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഗ്രേറ്റർ is he who is in me than he that is in the world. എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Hallelujah. Hallelujah. അങ്ങനെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് വചനം പറയാൻ നോക്കി. മമ്മി നേരെ തെറി പറയാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ മമ്മിക്ക് വഴക്ക് പറയാൻ അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ. മമ്മി ഏറ്റവും വഴക്ക് പറയുന്ന സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ്, നിന്റെ കാല് ഞാൻ വെട്ടും, കൈ വെട്ടും, നാക്ക് വെട്ടും. കാല്, കൈ, നാക്ക്. മമ്മിക്ക് അത്ര. പിന്നെ മമ്മിക്ക് ആരെങ്കിലും തെറി പറയണമെങ്കിൽ മമ്മി പറയും തെങ്ങ്. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ച് തേങ്ങ. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നിന്റെ കൈ വെട്ടും, കാല് വെട്ടും, നാക്ക് വെട്ടും. പാവം മമ്മി. പക്ഷേ ആക്ട് 16:31 വചനം പറയുന്നു, കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ the whole household is saved. എൻ്റെ മമ്മി രക്ഷപ്പെട്ട്, എൻ്റെ ബ്രദർ, മുസ്ലിമായ ബ്രദർ ഇപ്പൊ പാസ്റ്ററാണ്. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോസ് രക്ഷപ്പെട്ട്, എൻ്റെ കസിൻസ് ഇവിടെ കാക്കുട്ടുമൂലയിലെ കസിൻസ് രക്ഷപ്പെട്ട്, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പല രീതിയിൽ പല കർത്താവ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കഥ. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു സീസണേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ വന്നത്, ഞാൻ കർത്താവിൽ വന്ന് പിന്നെ മമ്മി രക്ഷപ്പെട്ട്, ജോൺസണൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം സിസ്റ്റർ, വചനം അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല. മിക്ക ആൾക്കാർ, പള്ളി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വചനം അറിഞ്ഞുകൂടാ, വചനം വായിക്കത്തില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വചനം വായിക്കുന്ന ഒരു ലുക്കുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ലുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പള്ളി പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫയർ, എൻ്റെ ഈ തീയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, പ്രീതിക്ക് ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫാണ്. യുനോ, അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാലോചിച്ച്, ഏറ്റവും വലിയ അതാണ് എൻ്റെ റോള്. പക്ഷേ ഞാൻ വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ്, പാസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫ് ആകാനല്ല എന്നെ വിളിച്ചത്, കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആകാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത്. ഞാനൊരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫാകാനല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയാകാനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജീസസ് കെയിം ടു സെറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രീ. ഞാൻ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്, യേശു വന്നത് മാനവജാതിക്ക് രക്ഷ നൽകാനാണ്, മാനവജാതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. See,
ഞാൻ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ആദ്യം വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സത്യങ്ങൾ കർത്താവ് അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സത്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും, എനിക്ക് സ്റ്റേജ് വരുമെന്ന്. പാസ്റ്റർ ഓടിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിച്ചൻ്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൂച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ പൂച്ചകളെ വിളിക്കും. 2 പൂച്ചകൾ, ഒന്ന് പീക്രി, ഒന്ന് മിസ്സി ആണായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബ്ലസ്. ഈ 2 പൂച്ചകളെയും, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോഴി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്ന, പക്ഷെ അവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്തുകൂടെ കോഴികളെ? ഇപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവ് എൻ്റെ പറയുന്ന വചനം ഞാൻ ഈ പൂച്ചകളിനെ വിളിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്താണെന്നറിയോ? Romans 8 പറയുന്ന all of creation is waiting for the revelation of the sons of God. ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി സകല സൃഷ്ടിയും ഈറ്റുന്നോടിരിക്കുന്നെന്ന് റോമർ 8 പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കഥ പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ പൂച്ചകൾ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ, കൊട്ടിയത്തെ ആൾക്കാർ, പള്ളിമുക്കത്തെ ആൾക്കാർ, ചിന്നക്കടയത്തെ ആൾക്കാർ, എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷവും ആ വിറ്റ്നസ്സായി സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വിടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പാടെ 2 പൂച്ചകളും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ കോഴികളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പൂച്ചകളിനടുത്ത് ഞാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ പൂച്ചകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൂച്ചേനെ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? രമ്യ കൈപൊക്കി, പൂച്ചനെ കേൾക്കണ്ടേ? അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പൂച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വചനം, ഞാൻ മാത്യു 5, 6, 7 ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത്, ബെറ്റർ ടു ഗിവ്, ബെറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻകാരി മാലതി ചേച്ചി വന്ന്. മാലതി ചേച്ചിനെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇല്ലല്ലോ. മാലതി ചേച്ചി നല്ല ചേച്ചിയാണേ. 10 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മാലതി ചേച്ചി അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മോളെ ഇപ്പോഴും പൂച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൂച്ചേൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല, കോഴിയോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കോഴിയോ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്തീ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവിന് സുവിശേഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൂച്ചയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല എന്ന് മാലതി ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വല്ലതും എന്താ മോളും പോയി വല്ലതും പണി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് ചേച്ചീൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പൂച്ച, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മെസ്സിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വചനം കേൾക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാ കേൾക്കുന്ന ആരാ കേൾക്കത്തില്ല എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മെസ്സിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വചനം കേൾക്കും, പീക്രി അത്രയും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മാലതി ചേച്ചിക്ക് ഈ പൂച്ചേൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാം. മാലതി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ തല എടുത്ത് എറിഞ്ഞ്, മീൻ്റെ തല എടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പം മെസ്സിക്കാണ് ആ തല പോയത്, മെസ്സി പൂച്ചയ്ക്ക്. ആ പൂച്ച ആ തല ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓടാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പീക്രി കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. പീക്രി കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മെസ്സി തിരിച്ചു ഓടി വന്ന് പീക്രിക്ക് ആ തല കൊടുത്ത്. Blessed, it is more blessed to give than to receive. കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം. മാലതി ചേച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ പൂച്ചകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. മോൾ ഈ വചനം പറയുന്നതിൽ വ്യത്യാസം പൂച്ചകളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ മാലതി ചേച്ചീൻ്റെ അടുത്ത് വചനം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാലതി ചേച്ചി കർത്താവിനെ റിസീവ് ചെയ്ത്. Hallelujah. 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 See, നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഭയങ്കരമാണ്. ഈ പുൾപിറ്റിൽ മാത്രമല്ല. ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ എറണാകുളം MG റോഡിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇന്നൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ മലയാളം ഭയങ്കര നല്ല മലയാളമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സലൻ്റ് അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാമല്ലേ ഫാറ്റിമ കോളേജിൽ? അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴും ഓട്ടോറിക്ഷേൻ്റെ പേര് ജീസസ് ഇസ് ലോർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബജാജ് ഓട്ടോസ് വന്ന സമയമായിരുന്നു.
അപ്പം ഇതൊരു പഴഞ്ചാസ് പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കയറി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഈ ഓട്ടോയിൽ എന്താ ഞാൻ കയറിയെന്ന് അറിയാമോ എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ്, ഇല്ല മോളെ, എന്താ കയറിയത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്താ ഇതിൽ കയറിയെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ജീസസ് ഇസ് ലോർഡ് എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിന്ന് എനിക്ക് മലയാളം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശുവിൻ്റെ ചോരയിൽ ആണ് നമ്മളുടെ രക്ഷ. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബ്രാഹ്മൻ പ്രീസ്റ്റായിരുന്നു. വീട്ടിലൊരു അമ്പലമുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്ന് കല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു, മോളെ, ഞാൻ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ, ആരാണ് കർത്താവ്, ആരാണ് ദൈവം? ഇന്ന് മോളിപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന യേശുവിൻ്റെ ചോരയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവ് വചനം പറയുന്ന കഴുതുകളാണ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നെ ഉപയോഗിക്കാമല്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നത്, എൻ്റെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു മെസ്സേജാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാൻ പോയാണ്. എനിക്ക് സമയം, വി ഹാവ് ടൈം? ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞോട്ടെ. പാസ്റ്റർ റൈസന് ഈ വർഷം എഫാഫത അതിൻ്റെ ആണ് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബി ഓപ്പൺഡ്. അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ബി ഓപ്പൺഡ് എന്ന് പറയും. തുറന്നു വരിക, തുറന്നു വരിക, തുറന്നു വരിക, തുറന്നു വരിക. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം. എന്ന് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ റിവൈവൽ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന? മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആരിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന? ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പള്ളിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സിസ്റ്ററെ, ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയ പള്ളി അന്ന് സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയാണ്. ഒരു 10,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതിൽ 80% പെണ്ണുങ്ങളാണ്. സാധാരണ ഒരു പള്ളീൻ്റെ ഡെമോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു റേഷ്യോ എടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ പള്ളിയിൽ 80% 60-70% പെണ്ണുങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കി 30% 10% വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ 100% പണി ആണുങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ടയർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫ്രീഡമിൽ ഇറങ്ങി വരാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും ബേർഡൻ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രാകേഷ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ധ്യാനമില്ലേ, ഈ സെയിം ധ്യാനത്തിൽ രാകേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട സെയിം റിട്രീറ്റ്, സെയിം സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട. രാകേഷിന് ദൈവവിളി കിട്ടിയ കണക്കും എനിക്കും ദൈവവിളി കിട്ടി. ഞാൻ UK പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചേർച്ച് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. പ്ലാന്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റോഡിൽ കൂടെ സ്ട്രീറ്റ് ഇവാഞ്ചലിസം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചേർച്ച് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. ഡോറിൽ പോയി നോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർച്ച് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. റോഡിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചേർച്ച് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വചനം പറയും. ഞങ്ങളെ കൂടെ ആരാ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാം? അവിടുത്തെ ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സ്, കഞ്ചാവ് വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ബിക്കോസ് അവർ മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചേർച്ച് പ്ലാന്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, രാകേഷ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക, ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു.
രാകേഷിന് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ? ഭാരം കൂടി. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച്, എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചതല്ലേ, കർത്താവ് എനിക്കൊരു വായ തന്നതല്ലേ, പീക്രീനെ ഞാൻ കർത്താവിൽ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അല്ലേ? പക്ഷേ പള്ളി വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് നിന്നപ്പോ രാകേഷിന് ബേർഡൻ കൂടി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന്, ഞാൻ കാർ ഓടിക്കും. ഞാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് കാർ ഓടിക്കാം, രണ്ടാമത് ഇപ്പോഴും തപ്പിയെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് കാർ ഓടിക്കും. പള്ളിയിൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്റ്ററിന് ഓടിച്ച് ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നത്. അന്ന് ആർക്കും എൻ്റെ കോളിംഗ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒത്തിരി നാൾ ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച്, കാറ് നിറച്ച ആണുങ്ങളാണ്, ഞാൻ മാത്രം വണ്ടി ഓടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അവർ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങും. ഒരു ദിവസം പാസ്റ്റർ അന്ന് ഒരു വാസ്കോ ഡി ഗാമ ചർച്ചിലായിരുന്നു ഇൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി. പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ അന്ന് ഈ എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം അറിഞ്ഞൂടെ? പിന്നെന്താ കൂടെ പാടാത്ത? എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ, അത് ചിന്തയിലടങ്ങാ സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ. ഇങ്ങനെ അവർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന്, ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഡ്രൈവറായിട്ട് ചെന്നാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽക്കാമല്ലോ. ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, പ്രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ വചനം പറയാൻ പോണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോൾ? ഇപ്പം ഈ പാട്ട് തീരി എനിക്ക് പ്രീതിയാ പറയാൻ പോണെന്ന്. എന്തായാലും പീക്രിക്കും മെസ്സിക്കും വചനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ്, കർത്താവിന് കഴുതേനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, എന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്ന് 27 ആൾക്കാർ കർത്താവിനോടത്ത് ജീവിതം കൊടുത്ത്. ഹല്ലേലൂയ. അവരിപ്പോഴും പള്ളിയിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സോ എൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐസായ 6 കർത്താവിൻ്റെ ഐസായ ദ പ്രോഫറ്റ് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ കാണുക, സ്വർഗത്ത് നീ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാ ചോദിക്കുന്ന, ആര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകും? ആര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകും? അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ഫോൾസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്താ? തെറ്റായ ഒരു താഴ്മയുടെ ഭാവം, തെറ്റായ താഴ്മ. ഇല്ല, നമ്മൾ പറയും, ഞാനില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാനിങ്ങനെ മുമ്പിലൊന്നും പോകത്തില്ല. ഞാൻ റിക്ഷക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കത്തില്ല, അയ്യോ ഞാൻ ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് മിണ്ടുകയില്ല. ആണുങ്ങൾക്ക് അധികം മിണ്ടണ്ട കേട്ടോ, ഉള്ള കാര്യം പറയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവവിളി ആ ജോൺ 14:6 എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. പള്ളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ല ഇന്ത്യൻ വൈഫാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ, രാകേഷ് ഞാൻ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം, ചോറും പയറും ഉണ്ടാക്കാം. ബേബി മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്തു, ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുതരാം. രാകേഷിന് ബേർഡനായി. രാകേഷിന് ഓണസ്റ്റ്ലി ബേർഡനായി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ച്, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഇൻ ദ കാർ വിത്ത് മീ, സീനിയർ പാസ്റ്റർ. ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്റർ, പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച്, പ്രീതി എന്തായി ചെയ്യുന്നതെന്ന്.
പ്രീതിനെ ആരാ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് വിളിച്ച. പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വിളി എന്തിനാണ്? Why are you ashamed of God's calling in your life? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവിളി, നിന്റെ മേലുള്ള ദൈവവിളിയെ ഓർത്ത് നീ ശങ്കിക്കുന്നേ? ദൈവമല്ലേ വിളിച്ചത്? എനിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കറി ഇപ്പം അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് ഓപ്പൺഡായിരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിച്ച്, ഞാൻ എൻ്റെ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് എന്ത് ഉത്തരം പറയും? എല്ലാവരും ഒരു പള്ളിയിൽ വായാവണമെന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ കാലാണ്, ചില ആൾക്കാർ കിഡ്നിയാണ്, ചില ആൾക്കാർ കൈയാണ്, ചില ആൾക്കാർ ചെവിയാണ്, ചില ആൾക്കാർ കണ്ണാണ്. പക്ഷേ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും വരുന്ന അവൻ്റെ പാട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം പള്ളിയിൽ കണ്ണ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പള്ളി ബ്ലൈൻഡാ. പള്ളിയുടെ കാല് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് നീങ്ങത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളികൾ വളരാത്ത. 80% പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനില്ല. സോറി, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആൾക്കാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ കർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ പള്ളിയിൽ ദൈവവചനം അറിയുന്നത്, ദൈവം തന്ന പൊസിഷൻ അറിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ വേണം, നല്ല അമ്മമാര് വേണം. അമ്മമാരാണ് മക്കളിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൽ വളരുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്ന അമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ബേർത്ത് ചെയ്യണം. ആത്മാവിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കണം, ആത്മാവിൽ പെൺമക്കളെ ജനിപ്പിക്കണം, ആത്മാവിൽ അമ്മമാർ എഴുന്നേൽക്കണം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അമ്മമാര് വളരണം, പെങ്ങളുമാര് വളരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓപ്പുണ്ടാവും? പള്ളീൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ പെൺമക്കൾക്കും നമ്മളുടെ പിള്ളേർക്കും ഫ്രീഡം കൂടുതൽ. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ വളരും? നമ്മളുടെ വചനം പ്രകാരം there is no male nor female, nor Jew nor Gentile, nor free or slave. ക്രിസ്തുവിൽ ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമില്ല, യഹൂദനോ യവനെന്നുമില്ല, യജമാനെന്നോ അടിമയെന്നുമില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ഒന്നത്രേ. ഞാൻ കാക്കോട്ടുമൂലെന്നാ, ഞാൻ എറണാകുളത്തുനിന്ന്. ഞാനൊരു കോൺഫറൻസിന് US പെൻസിൽവേനിയയിൽ 2000 പീപ്പിളിൻ്റെ കോൺഫറൻസിന് ഞാൻ ഈ അമൗണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ബേസ്ഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കോൺഫറൻസ് നിറച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വെള്ളക്കാരാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോൺഫറൻസസിന് അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടീം തരും, പ്രോട്ടോകോൾ ടീം എന്നാണ്. അവർ നമ്മളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മളെല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ തരും. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കോൺഫറൻസസിന് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം കാറിൽ ഞാൻ വന്നോളാം. അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ കാർ റെൻറ്റിനെടുത്ത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഓടിച്ചു ചെല്ലും. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അവർ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ആ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ വരും. അപ്പം ഞാൻ ഈ എൻട്രൻസ് തപ്പി നടന്നു, വലിയ ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് തപ്പി നടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റും, എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം ഞാൻ മെയിൻ എൻട്രൻസ് കൂടെ വന്ന്, അന്നൊരു സെഷൻ എൻ്റെ സെഷനായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ അവിടെ ലോബി കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡോറിൽ കൂടെ മെയിൻ ആ ഹാളിലോട്ട് കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരെന്നെ കയറ്റിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇല്ല, ബാഡ്ജില്ല, ഈ ബാഡ്ജ് ഇല്ലാതെ ആരെയും കയറ്റത്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഡോറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനാണ് പ്രീച്ചർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാ പ്രീച്ചർ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 6 അടി വെള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ സെഷൻ എടുക്കാൻ. 5 അടി 2 ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
അതും എൻ്റെ ഈ ഇന്ത്യനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഡോറിൽ കൂടെ കയറാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ്, നോ ഇറ്റ്സ് മൈ സെഷൻ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം പ്രീച്ചർ വരാൻ പോയാണ്. അപ്പം ഒരു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഇത് വന്ന് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അവരുടെ പ്രിൻ്റ് ഫ്ലയറില്ലേ, ബ്രോഷർ, ആ പ്രിൻ്റർ ഓടിപ്പോയി ഫ്ലയർ എടുത്ത്, എന്നിട്ട് നല്ല കാര്യം എൻ്റെ ഫേസ് അധികം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാനാണെന്ന്, ഇതെൻ്റെ സെഷനാണ്. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും അയ്യോ എന്നിട്ട് വേറെ അവിടുത്തെ ടീമൊക്കെ ഓടി വന്ന് എന്നെ കയറ്റി എൻ്റെ സെഷനായി ഞാൻ കയറി പ്രീച്ച് ചെയ്ത്. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാലോചിച്ച്, അന്ന് അവിടെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണ് മിനിസ്റ്ററിനെ കണ്ട്. അത് കാര്യം എന്താ, ഞാൻ ആ പാടെ ഒരു യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. ഈ യെസ് എടുത്ത് കർത്താവ് പല കാര്യങ്ങളും പല രാജ്യത്തും പല അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈഫ് അങ്ങ് ഭയങ്കര ഓപ്പൺഡായി. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി ഒരു ഷോ ഓഫ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനല്ല. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ. എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരിമാർ, എൻ്റെ അമ്മമാർ, എൻ്റെ മക്കൾ, മോളുകൾ ഇറങ്ങി വരണം, കൂടെ നിൽക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ, ഒരു ആൺ പാസ്റ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് വചനം അറിയണം. എനിക്ക് എൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിലേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയണം. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് കൂടെ എൻ്റെ ലൈഫ് അത്രയും പ്യൂരിറ്റിയിൽ ഞാൻ നടക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത് അത്രയും ഞാൻ ഒബീഡിയൻസിലും സബ്മിഷനിലും ഞാൻ നടക്കണം. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ അപ്പോസ്റ്റൽ ആരാ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ തലമുറയിൽ ഏതാ എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ സെഷൻ ഇത് വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 2-3 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കാൻ പോണത്. നിങ്ങൾ റിവൈവൽസിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണർവുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് ഉണർവുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു ഉണർവ്, വെയിൽസ് റിവൈവൽ എന്ന് ആരെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വെൽഷ് റിവൈവൽ. എവൻ റോബർട്ട്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വെൽഷ് റിവൈവൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവാൻ റോബർട്ട്സ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവാൻ റോബർട്ട്സ് കൂടി നടന്ന ഉണർവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 1906 വെയിൽസിൽ കേട്ടാ? നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ആ റിവൈവൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2 പെണ്ണുങ്ങൾ, ടീനേജേഴ്സ്. ഫ്ലോറി എവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ജീസസ് ഐ ലവ് യു ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഔട്ട് പോറിങ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്താണ് ആ ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹെബ്രിഡീസ് റിവൈവൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഒരു വലിയൊരു റിവൈവലാണ്. ആ റിവൈവൽ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയാവോ? അത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഒരു ഐലൻഡിലെ എല്ലാ യൂത്തും ഇറങ്ങി വന്ന് പള്ളിയിലോട്ട് കയറി. എന്നിട്ട് അവർ കിടന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി വിളിക്കാനും കരയാനും തുടങ്ങി. ഒന്ന് ആലോചിക്ക്, ഒരു സിറ്റിയില് ഒരു ഐലൻഡിലെ എല്ലാ യൂത്തും പബ്സ് ഇറങ്ങി വന്ന്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇറങ്ങി വന്ന്, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് പള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഹെബ്രിഡീസ് റിവൈവൽ. അത് സ്റ്റുവേർഡ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഡങ്കൻ ക്യാമ്പൽ. പക്ഷേയില്ലേ, എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ പക്ഷേയില്ലേ, അതിൻ്റെ ആരംഭം ആരാന്നറിയാവോ? 2 സ്ത്രീകൾ. ഒന്ന് അവർക്ക് എന്താ 80 വയസ്സുണ്ട്. 2 സിസ്റ്റേഴ്സാ. ഒന്ന് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത പെഗി സ്മിത്ത്,
ഒന്ന് ആർത്തറൈറ്റിസ് ആയിട്ട് സ്റ്റക്കായത് ക്രിസ്റ്റീൻ സ്മിത്ത്. Peggy and Christine Smith found a scripture. Isaiah 35 ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ കണ്ട് that God will make a way in the wilderness. അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഹെബ്രഡീസ് റിവൈവൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തത്. രണ്ട് സഹോദരിമാർ, പ്രായമുള്ള രണ്ട് സഹോദരിമാർ, ഒരാൾ ശരീരത്തിൽ ബലക്ഷയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും മറ്റൊരാൾക്ക് അന്ധയായൊരു സഹോദരിയായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ 35 അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്ക്, മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഞാനൊരു വഴി ഒരുക്കുന്നു, ആ വാക്കും പ്രകാരം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഹെബ്രഡീസ് റിവൈവലിലേക്ക് അല്ലെ ഉണർവിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഒരു 17 വയസ്സുള്ള പെണ്ണും ഒരു 80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾ ലോകത്തെ റിവൈവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അവർ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വചനം പറയുന്ന നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, അതിൻ്റെ പീസിൽ, അതിൻ്റെ ഷലോമിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം വരും. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിറ്റ്നസ് എന്താണ്? സാക്ഷി. ആദ്യത്തെ സാക്ഷി ആരാ? ജീസസിന്റെ ആദ്യത്തെ സാക്ഷി സമരിറ്റൻ വുമൻ. ജീസസിന് ആദ്യത്തെ ഒരു വില്ലേജ് കൺവേർട്ടഡ് ആയത് ആരാ? സമരിറ്റൻ വുമൻ. അന്ന് പെണ്ണുങ്ങളടുത്ത് ആരും സംസാരിക്കാത്ത സമയത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 2000 years later നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഓപ്പൺ ആകണ്ടേ? വേർഷിപ്പ് ടീം ഒരിക്കലും പറയരുത് നിങ്ങൾ കൈ പൊക്ക്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക്. നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഞാൻ ചെയ്ത കണക്ക് I've taken my heart down from the അല്ലേ? ജീസസ് റിസറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എണീച്ച് വന്നിട്ട് ആരാണ് ജീസസിന് പ്രീച്ച് ചെയ്തത്? സാക്ഷി ആദ്യം ആരാ? മേരി മാഗ്ഡലീൻ. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയാണ് യേശുവിനെ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ആദ്യം കാണുന്നത്. ആരാ? നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങള്. ആമേൻ. ആരാ? സഹോദരി. നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങള്. ആമേൻ. സോറി, ആരാ? ഞാൻ. കർത്താവാണ് നമ്മളെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ആരുണ്ട്? നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കുന്നത് ആക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ആരാണ് അയോഗ്യരാക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഞാനിത് വെച്ച് എൻ്റെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആപ്പാടമുള്ള ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളിവിടെ ആരൊക്കെ യെസ് പറയാനുണ്ട്? അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവൽ, ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷന് ഞാൻ ഇടുന്നു. ഒരു ജാക്കി പുളിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് 70 വയസ്സ് കൂടുതൽ കാണും. ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷാണ്. അന്ന് 18-20 വയസ്സായപ്പോൾ ദൈവം ഒരു കോള് കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഷിപ്പിൽ കയറി. അന്ന് ഷിപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. ഷിപ്പിൽ കയറി ഹോങ്കോങ്ങിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരി ഷിപ്പിൽ കയറി ഹോങ്കോങ്ങിൽ പോയി. ജാക്കി പുളിഞ്ചർ ഗൂഗിൾ ചെയ്തോ. അവിടെ ചെന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലോകത്തെ വേഴ്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു, ഫോർബിഡൻ സിറ്റി, വാൾ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കൗലൂങ്ങിൽ. അതൊരു വേൾഡ്സ് വേഴ്സ്റ്റ് പ്ലേസ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത്, ഏറ്റവും ഡ്രഗ്സ് ഉള്ളത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒറ്റ സിംഗിൾ പെണ്ണിന്, ജാക്കി പുളിഞ്ചറിന് 1960s കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ ചെന്ന് പുള്ളിക്കാരി
കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയോട് ആ സിറ്റീനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ വാൾ സിറ്റി ഇല്ല. അവിടെ റിവൈവൽ വന്ന് ട്രയാഡിനെ പുറത്താക്കി ആൾക്കാർ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന് ഫ്രീ ആയി. അതെന്താ? ഒറ്റ ഒരു സ്ത്രീ യെസ് പറഞ്ഞോണ്ടാണ്. ഒറ്റ ഒരു സ്ത്രീ യെസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ ചാത്തന്നൂർ, നമ്മളുടെ അറൂർ, നമ്മളുടെ കാക്കോട്ടുമൂല, അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ യെസ് വേണം. ഞാനപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യോ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയാണെന്ന്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീക്ക്. കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ പാരമ്പര്യം, നമ്മളെ പഠിത്തം, നമ്മളെ പൊക്കം, നമ്മളെ നിറം, നമ്മളെ തടി, ഇല്ലാത്തതാ ഉള്ളതും ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. കർത്താവ് നോക്കുന്ന നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന്. അത്രേ ഉള്ളു. നാം കർത്താവിന് കർത്താവ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ലഭ്യതയാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടോ? വചനം പറയുന്നത്, in the last days I will pour out my spirit on all flesh. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നമ്മളെല്ലാവരും ആ സകല ജനമല്ലേ? അതെ. വചനം പറയുന്നത്, my sons and my daughters shall prophesy. എൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. Everybody, എല്ലാവരും നമ്മൾ യെസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ, യെസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. കർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ വർഷം ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആരതിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു? മുട്ടോളം അല്ല, അഴയോളം പോരാ. ആരത് ഇറങ്ങുന്ന? അവര് നേഷൻസിനെ വിളിക്കും. നേഷൻസിന് ഹീലിംഗ് വരും. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ അതിന് യെസ് പറയാൻ റെഡിയാണ്? ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയും, യെസ് ലോർഡ്, 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 യെസ് ലോർഡ്. Father God, പിതാവേ കർത്താവേ, I surrender this first session into your hands, Father. ഈ സമയങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തരുന്നു കർത്താവേ. I surrender all my sisters. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ, നിനക്കിത് വേണോ? ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ? നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ? നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ? നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ? എന്നാൽ കൈ ഓർത്തി, എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയും. എനിക്ക് വേണം. Father, I pray that you will use them. കർത്താവേ പിതാവേ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. And bless them in Jesus' name. Amen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ദേവദാസിക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്ത്. ഹല്ലേലൂയ.